हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस. आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 3.1 पाहणार आहोत. आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 3.1 साठी लागणारा जो थेरी पार्ट आहे तो पाहिलेला आहे. तर आज आपण इथे सर्व 3.1 एक्सरसाइज हा पूर्ण करणार आहोत. कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पहा, प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील आपण फर्स्ट एक्झाम्पल घेतलेला आहे. In adjoining figure, the radius of circle with center C is a 6 cm. Radius 6 cm दिलेली आहे. And AB is tangent. Line AB is a tangent at a point A. म्हणजे touching point जो आहे तो A आहे आणि AB is the tangent. This information is a given for the given example. What is the question? The first sub question in this is, what is the measure of angle CAB and Y? We have to find here measure of angle CAB. आपल्याला CAB चं मेजर करायचं आहे. आता CAB करण्यासाठी आपल्याला इथे CA ही जॉईन करावी लागेल. आपण इथे CA जॉईन केली. आता CAB चं मेजरमेंट किती असेल हे आपल्याला मेन्शन करावं लागणार आहे. हे आपण आधीच्या थेरम मध्ये पाहिलेलं आहे. Tangent theorem. What is the tangent theorem? Radius is always perpendicular to the tangent. So first here we mention. So we write here in figure, say CA is a radius. CA is a radius and line AB is a tangent at point A. A point ला ती tangent आहे. And CA is the radius. Okay. So here we write by using tangent theorem. By using tangent theorem. What that theorem says? ते theorem काय सांगतं की radius is a perpendicular to the tangent at that point of contact, and point of contact is A. So by using this Pythagoras theorem we write here, say CA is perpendicular to line AB, means angle CAB is equal to 90 degree. And this is our answer. What is the measure of angle CAB? That is angle CAB is equal to 90 degree. Then the next question. Question is the same, but sub question is a change. What is the distance of point C from line AB and Y? Here we have to find distance. What is the meaning of distance? Means we have to draw the perpendicular line. And already we draw this line in the first question. So here we again write, say CA is perpendicular to tangent AB. To tangent AB, and sec CA is radius of the circle. It is a given. CA is radius of circle. Therefore, we write here the distance of point C from line AB. From line AB, which is equal to length AC, and we write its radius means 6 centimeter. Means the distance of that point C from this line is 6 centimeter because CA is the radius. Then we take the third sub question. If the length AB is given here, already we find here AC is given, which is the radius of a circle is a 6 centimeter. And the length distance AB, this distance AB means length AB is again given here 6 centimeter. And here we have to find the distance BC. So here we join BC. Then we have to find the length of BC. आता आपल्याला इथे BC ची length काढायची आहे. So again we write here, say CA is perpendicular to tangent AB. Therefore, angle CAB is equal to 90 degree. Means formed triangle is a right angle triangle. So here we write, in right angle triangle,
CAB. We have to find the length of BC and it is a hypotenuse. So here we use by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem हा काय आहे? That is hypotenuse square means BC square is equal to AC square plus AB square. Then we put the values. AC is a 6 square plus AB is again 6 square. 6 square means 36 plus 36 which is equal to 72. Means BC square, the value of BC square is a 72 and we have to find the value of BC. So we are taking here square root. So we are taking here square root means by taking square root. See here that 72 is not a perfect square. So we write its a factor, that is 2 into 36 means 36 is the perfect square. So we take it out means the value of BC is 6 root 2 centimeter. So below that we write our final answer as a distance BC is equal to 6 root 2 centimeter. Means with the help of Pythagoras theorem we find here value of BC which is equal to 6 root 2 centimeter. Then the fourth sub question. See, what is the measure of angle ABC? Already we joined this. हे आपण आधी जॉईन केलेलं आहे. आता क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल ABC? आपल्याला ABC मीन्स वी हॅव टू फाइंड धिस अँगल. तो अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. इन ट्रायंगल CAB, angle CAB is 90 degree. Already prove this. पहिल्या सब क्वेश्चन मध्ये आपण प्रूफ केलेला आहे की हा 90 आहे. Okay, and say AC which is a 6 centimeter is congruent with say AB which is again 6 centimeter. Both segments are equal, therefore we write here triangle CAB is a isosceles. Isosceles का घेतला आपण? तर ह्या दोन साइड्स इक्वल आहेत. So it is isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle. And what is the property of isosceles right angle triangle? Two sides are equal. Means angle ACB is equal to angle ABC. And the measurement of these two angle is a 90 degree, which we write here 90 upon 2 means 45 degree. So the measure of angle ABC is equal to 45 degree. And what is the reason of this? Because in this given triangle, the two sides are here equal. Therefore, by using that type of the type of the triangle is isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle असेल तर हे दोन अँगल सुद्धा इक्वल येतील आणि ते दोन अँगल्स इक्वल आहेत म्हणजे त्याचं मेजरमेंट 45 येईल. अशा प्रकारे आपण हा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व केलेला आहे. सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये परत पुन्हा 3 सब क्वेश्चन्स आहेत. व्हॉट इज दॅट सेकंड क्वेश्चन? इन ॲडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and from point R, that is RM, R पासून आपण tangents काढलेले आहेत. RM and RN are the two tangent segments touching at the point M and N, and the length OR is given here which is equal to 10 centimeter. Length OR दिलेली आहे and radius of circle is a 5 centimeter. Radius दिले, so we join here OM. आपण OM हा join करतो. OM is the radius and ही radius 5 centimeter आहे. फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द लेंथ ऑफ इच टँजंट सेगमेंट. टँजंट सेगमेंट फाइंड आउट करायचे आहे. म्हणजे फिगर मध्ये पहा टँजंट सेगमेंट कोण होईल? टँजंट फर्स्ट टँजंट सेगमेंट इज RM and second one is RN. Means here we have to find the length of MR and also we find the length of NR. या दोघींचं आपल्याला लेंथ फाइंड आउट करायचे आहे. So we write here in figure say OM is a radius.
and RM is a tangent. RM is a tangent at point M. Means point M is a point of contact. Therefore, we write here, say OM is perpendicular to say MR. का परपेंडिक्युलर आहे? बिकॉज ऑफ दॅट टँजंट थेरम. टँजंट थेरम सांगतं की रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी टँजंट, म्हणून ही परपेंडिक्युलर आहे. देअरफोर अँगल ओ एम आर चं मेजरमेंट 90 डिग्री येईल. पहा, रेडियस मीन्स ओ एम दिलेला आहे, ओ आर दिलेला आहे आणि आपल्याला जो एम आर आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. मग एम आर आपण फाइंड आउट करण्यासाठी कन्सिडर केलं की हा अँगल राईट अँगल ट्रायंगल आहे, म्हणजे आपण या ट्रायंगल मध्ये पायथागोरस थेरम यूज करू शकतो. So we write here in triangle OMR by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. आता ह्या ठिकाणी Pythagoras theorem आपण यूज करून त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहोत. Pythagoras theorem ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे. हायपोटेनस स्क्वेअर. आता या फिगर मध्ये हायपोटेनस कोण आहे? तर 90च्या अपोजिटला जी साइड येते ती हायपोटेनस आहे. कधी कधी आपण गडबड करतो आणि हायपोटेनस चेंज करतो, पण लक्षात ठेवायचं 90 डिग्री अँगलच्या समोर जी साइड येईल ती हायपोटेनस असते. मीन्स इट इज ओ आर. सो वी राईट हियर ओ आर स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मीन्स ओ एम स्क्वेअर प्लस आर एम स्क्वेअर. आता ज्या व्हॅल्यूज माहित आहेत त्या आपण घालायच्या. ओ आर ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ एम पण आपल्याला माहित आहे 5 स्क्वेअर प्लस आर एम स्क्वेअर. आर एम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो वी राईट हियर आर एम स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 मायनस 25 मीन्स वी राईट हियर आर एम स्क्वेअर इज इक्वल टू 75. आता आपल्याला आर एम ची व्हॅल्यू काढायची आहे, म्हणजे परत पुन्हा आपल्याला इथं स्क्वेअर रूट काढावं लागेल. सो वी मेन्शन दॅट नोट ॲज टेकिंग स्क्वेअर रूट. त्यामुळे आपण इथे लिहिलं बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट घेतलं तर आर एम इज इक्वल टू 75 चे फॅक्टर्स पाडावे लागतील. 3 इंटू 25. 25 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, तो बाहेर गेला, म्हणजे ह्या ठिकाणी 5√3 ही व्हॅल्यू आर एम ची आली. Means the tangent segments are congruent. So we write here RM is equal to RN. हे दोन tangent हे काय इक्वल आहेत? The tangent segment theorem. We use here that theorem. The name of that theorem is tangent segment theorem. हे theorem काय सांगतं? The tangents drawn from external point have equal length. Therefore, we write here the length MR is equal to length RN is equal to 5√3 सेंटीमीटर. म्हणजे पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला टँजंट सेगमेंटची लेंथ काढायला लावली होती आणि ह्या ठिकाणी टँजंट सेगमेंट्स ही RM आणि RN आहेत आणि त्यांची लेंथ आपण फाइंड आउट केली 5√3. मग ह्या सेम क्वेश्चन मध्ये सेकंड क्वेश्चन एक आहे. पहा, व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRO? MRO या अँगलचं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ऑलरेडी आपण इथं OM जॉईन केलेला आहे. OM ची लेंथ 5 सेंटीमीटर आहे आणि OR सुद्धा आपल्याला 10 सेंटीमीटर दिलेला आहे. आता OM ची अपोजिट साइड आपल्याला अपोजिट जो अँगल आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. मग आपण पुन्हा तो ट्रायंगल कन्सिडर करू. इन ट्रायंगल OMR अँगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री. का? तर आपल्याला हे आपण आधी प्रूफ केलेलं आहे. टँजंट थेरम सांगतं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द टँजंट, म्हणजे अँगल M हा 90 झाला. लेंथ C OM इज 5 सेंटीमीटर. ती 5 सेंटीमीटर आहे, पण या 5 सेंटीमीटरचं रिलेशन 10 सेंटीमीटरशी आहे, म्हणजे हे 5 सेंटीमीटर जर आपण इथं हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर जर लिहिलं तर 10 सेंटीमीटर ही सेगमेंट कोण आहे? तर हाफ ऑफ OR. मग एक थेरम आपण प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे फर्स्ट सिमिलॅरिटी मध्ये. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज अ हाफ ऑफ हायपोटेनस. म्हणजेच आपण इथं लिहू हाफ ऑफ OR इज अ हायपोटेनस, म्हणजे हा हायपोटेनस आहे. हे असं लिहिल्यावर आपल्याला ती प्रॉपर्टी यूज करता येईल. मीन्स इथं येईल देअरफॉर अँगल अँगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री.
का 30 डिग्री आला? तर बिकॉज बाय युझिंग हिअर कॉन्व्हर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 degree, 90 degree angles of a triangle. What is that theorem? Side opposite to 30 degree is a half of hypotenuse. म्हणजे R च्या opposite ला जी side आहे ती hypotenuse च्या half आहे. Therefore, we find here measure of angle MRO is equal to 30 degree. म्हणजे आपण इथं MRO find out केला, त्याचं measurement 30 degree आहे. Okay? आता next question 3. व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRN? आता पूर्ण आपल्याला MRN फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण परत हे जॉईन केले, ही सेगमेंट पण जॉईन केली. ठीक आहे, मग आता इथं आपल्याला हे करायचं आहे. म्हणजे आता आपण पहिल्यांदा इथं काय फाइंड आउट केलेलं आहे? अँगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री. आता आपण क्वेश्चन 2 मध्ये फाइंड आउट केलेलं आहे, त्याचं मेजरमेंट 30 डिग्री आहे. तसंच आपण नेक्स्ट ट्रायंगल मध्ये कन्सिडर करणार. सिमिलरली इन ट्रायंगल ORN, या ट्रायंगल मध्ये जर कन्सिडर केलं तर ही देखील 5 सेंटीमीटर रेडियस येईल. टँजंट सेगमेंट आपल्याला ही जी आहे OR ही पण 10 सेंटीमीटर येईल. म्हणजे सिमिलरली आपण प्रॉपर्टी यूज करून फाइंड आउट करू शकतो अँगल ORN इज इक्वल टू 30 डिग्री. मीन्स आता इथं आपल्याला अँगल MRN काढायचा आहे. Means angle MRN, see in figure, MRN is the addition of these both angles, this first angle and second angle. या दोघांची addition म्हणजे angle MRN येतो. So we write here angle MRN is equal to angle MRO plus angle NRO. NRO आणि ORN हा अँगल सेमच आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी MRO चं मेजरमेंट 30 डिग्री आहे आणि NRO चं मेजरमेंट पण 30 डिग्री आहे. दोघांची जर आपण ऍडिशन केली तर आपल्याला MRN चं मेजरमेंट हे 60 डिग्री मिळेल. म्हणजे जो काही अँगल फाइंड आउट करायचा होता त्याचं मेजरमेंट आपल्याला इथं मिळालेलं आहे 60 डिग्री. See the example number 3. Segment RM and RN are the tangents. RM and RN are the tangents segments of the circle with the center O. Means RM and RN are the tangent segments. Then prove that seg OR bisect angle MRN. Means we have to prove, आपल्याला प्रूफ करायचा आहे की हा जो OR सेगमेंट आहे हा MRN म्हणजे या अँगलला, तसेच अँगल MON मीन्स या सेंट्रल अँगलला तो बायसेक्ट करतो. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ बायसेक्ट? बायसेक्टचा अर्थ काय की त्या ठिकाणी तो त्या अँगलचे दोन इक्वल पार्ट तयार करतो. म्हणजे इनडायरेक्टली आपल्याला हा अँगल जो आहे MRO आणि NRO हा आपल्याला हे दोन्ही अँगल इक्वल दाखवायचे आहे. मीन्स आता हे पाहण्यासाठी इथे गिवन मध्ये मी लिहिलेलं आहे इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, RM अँड RN आर द टँजंट सेगमेंट्स. मग प्रूफ काय करायचं आहे तर OR बायसेक्ट अँगल MRN ऍज वेल ऍज अँगल MON. म्हणजे ह्या दोन्ही अँगलला तो बायसेक्ट करतो. म्हणजे इनडायरेक्टली आपल्याला इथं जे तयार झालेले आहेत हे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहे. त्यासाठी आपण फिगर मध्ये दोन ट्रायंगल दिसत आहेत ते कन्सिडर करू. इन फिगर वी राईट हिअर in triangle OMR and in triangle ONR. हे दोन अँगल्स इक्वल कधी येतील? जेव्हा हे दोन ट्रायंगल्स इक्वल येतील. आता दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट येण्यासाठी आपल्याला त्याची टेस्ट अप्लाय करावी लागेल. त्यासाठी आपल्याला टेस्ट माहिती आहे. आता फिगर मध्ये जर पाहिलं तर OM आणि ON हे इक्वल आहे का? तर ती एकाच सर्कलचे रेडियस आहेत. सो वी राईट हिअर से OM is congruent with sec ON. What is the reason? We write here radii of the same circle. एकाच सर्कलच्या त्या रेडियस आहेत. So we write here radii of same circle. Okay. पुढे OR. OR सेगमेंट पहा, दोन्ही ट्रायंगल मध्ये OR सेगमेंट दिसते. म्हणून आपण इथं लिहिलं सेगमेंट OR is congruent with segment OR. का? तर ती दोन्ही ट्रायंगलची कॉमन साइड आहे आणि each and every side is congruent with itself. रिफ्लेक्सिव्हिटी प्रॉपर्टी आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक साइड सेगमेंट ही स्वतःशी कॉन्ग्रुएंट असते.
मीन्स OR इज अ कॉन्ग्रंट विथ OR. आता थर्ड साइड जर पाहायला गेलं आपण तर sec RM इज कॉन्ग्रंट विथ sec RN येऊ शकतं. RM मीन्स ही सेगमेंट इज कॉन्ग्रंट विथ RN. का बरं? तर ह्या ठिकाणी आपल्याला टँजंट सेगमेंट थेरम सांगतं की टँजंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज have a equal length. So we write here tangent segment theorem. पहा tangent segment theorem ने RM is a congruent with RN. बघा OM ही ON ला कॉन्ग्रंट आहे, OR ला ORच कॉन्ग्रंट आलेली आहे, RM ला RN कॉन्ग्रंट आली, म्हणजेच हे दोन ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रंट दाखवू शकतो. Therefore we write here triangle OMR is congruent with the triangle ONR. टेस्ट येईल इथे यस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रन्सी. कॉन्ग्रन्सीच्या टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत. आता दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत म्हणजे त्याची करस्पॉन्डिंग अँगल्स रिमेनिंग काय साइड्स असतील तर त्या कॉन्ग्रंट असतात. आता इथे आपण सगळ्या साइड्स घेतलेल्या आहेत म्हणजे आपल्याला इनडायरेक्टली हा जो अँगल इथं होता तो आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचा आहे. मीन्स वी राईट हियर अँगल ORM is congruent with angle ORN, and again we write angle MOR is congruent with angle NOR. या दोघांचं रिझन आपण कॉमन लिहू शकतो करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. इन शॉर्ट वी राईट ॲज CACT. ह्या दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. आता पहा OM किंवा ORM हा अँगल आपण याच्याशी इक्वल दाखवला आणि हे दोन्ही पण इक्वल दाखवले. याचा अर्थ काय होऊ शकतो की सेक OM हा दोन्ही अँगलला इक्वल पार्ट मध्ये डिव्हाइड करतो. मीन्स सेक OR बायसेक्ट अँगल MRN as well as which is the second angle, that is angle MON. म्हणजे अशा प्रकारे आपण दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट दाखवले. दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत म्हणजे त्याची करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रंट आले, त्यामुळे हा OR अँगल MON चे आणि अँगल MRN चे दोन इक्वल भाग बायसेक्ट करतो, म्हणजेच तो त्या अँगलचा बायसेक्टर आहे. आता आपण प्रॅक्टिस सेट मधला लास्ट एक्झाम्पल म्हणजे क्वेश्चन नंबर 4 पाहणार आहोत. पहा, what is the distance between two parallel tangents of circle having a radius 4.5 cm and justify your answer. म्हणजे दोन टँजंट्स एकमेकींना पॅरलल आहेत आणि या पॅरलल टँजंट्स मधील डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे आणि रेडियस ऑफ सर्कल दिलेली आहे 4 सेंटीमीटर. ठीक आहे, मग दिलेल्या इन्फॉर्मेशन आपण एक सर्कल ड्रॉ करू. दोन tangents parallel आहेत, so here we draw two lines or two tangents are parallel. We draw here one tangent. Consider the name of that tangent is L, which is a tangent at a point here A. We are taking here point of contact is A. Then we draw the second tangent. Consider M is the second tangent, which is a touch to the point of circle at that point B. And find the distance between them. ह्या दोन tangents मधला आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. त्यासाठी ह्या ठिकाणी आपण AB हा ड्रॉ केला. We draw this segment AB and here we consider O is the center of circle. आता हे जर आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल, आपल्याला असं डायरेक्ट मेन्शन करता येईल की ह्या ठिकाणी AB ही रेडियस आहे आणि ती ट्वाइस येईल, पण हे प्रूफ करावं लागेल. मग ते प्रूफ करण्यासाठी इथं मी एक छोटंसं कन्स्ट्रक्शन केलं. सो वी राईट हियर कन्स्ट्रक्शन. त्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये मला एक इथे लाईन जी आहे ती पॅरलल काढावी लागणार आहे, म्हणून मी इथे काय केलेलं आहे, गिव्ह द नेम टू दॅट लाईन ॲज अ T. लाईन कन्स्ट्रक्शन मध्ये केलं मी लाईन T इज पॅरलल टू लाईन L and also it is parallel to line M. ती जर L ला पॅरलल असेल तर M ला सुद्धा पॅरलल असते, असं इथे मी कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे. आता जर आपण पाहायला गेलो तर ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत.
ते गिवन आहे आपल्याला. सी इन फिगर दॅट इज लाईन L is parallel to line M. This is given. हे गिवन आहे. ठीक आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी तर आपण हा जर अँगल कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल अँगल इथं आपण आणखीन दुसरे नाव देऊ, ए बी, वी टेक हिअर सी डी, इथे एक पॉइंट घेऊ डी आणि इथे येईल पी क्यू, इथे येईल एम अँड हिअर वी टेक आर पॉइंट. इथं आपण पॉइंट एन घेतलेला आहे. ठीक आहे. आता आपण इथं लाईन एल इज पॅरलल टू लाईन एम घेतलेला आहे, पण आपल्याला जो विचार करायचा आहे तो आपण इथे इथं आपण लाईन आता आपण इथं लाईन कन्सिडर करणार आहोत. लाईन एल इज पॅरलल टू लाईन टी, हे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन म्हणून आपण केलेलं आहे. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी जर ह्या दोन लाईन्स इक्वल असतील तर ही जी इंटेरियर अँगलची जी पेअर आहे ती 180 येईल. मीन्स वी राईट हिअर अँगल ओ ए डी प्लस अँगल ए ओ एन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. आणि जर पाहायला गेलं तर ओ ए डी हा अँगल 90 आहे, कारण इथं परपेंडिक्युलर आहेत रॅडियस आणि टँजंट. सो वी राईट हिअर दिस 90 plus angle AON is equal to 180 degree. Means here proof angle AON is equal to 90 degree. Similarly we proof अशा प्रकारे आणखीन आपण प्रूफ करू शकतो की अँगल QBO हा देखील सिमिलरली आपण अँगल OBQ हा 90 येणार. त्यामुळे आपण इथं असे प्रूफ करू शकतो की अँगल BON इज इक्वल टू 90 डिग्री. पहा हा ऑलरेडी इथं 90 आहे, ही याला लाईन पॅरलल आहे म्हणजे हा सुद्धा 90 आला. जर दोघांची पेअर आपण कन्सिडर केली, विच पेअर दॅट इज अँगल AON and angle BON are a linear pair. In a linear pair म्हणजे हे दोघं लिनियर पेअर तयार करतात, म्हणजे ह्यांची ऍडिशन 180 आहे. यू कॅन प्रूव्ह इट. मीन्स अँगल AON प्लस अँगल BON विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर आपण हे दोन अँगल कन्सिडर केले तर O हा पॉइंट कॉमन येतो. सो वी राईट हिअर AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स. या ठिकाणी कोलिनियर पॉइंट्स होतील. आता कोलिनियर पॉइंट्स आहेत म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन द टू पॅरलल लाईन्स. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टँजंट्स. टू पॅरलल टँजंट्स हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, विच इज इक्वल टू डिस्टन्स ए बी. म्हणजेच आपल्याला डिस्टन्स ए बी फाइंड आउट करायचं आहे आणि ते ए बी म्हणजे फिगर मध्ये पाहिलं तर AO प्लस BO यांची ऍडिशन होईल. आणि AO म्हणजे रेडियस ऑफ सर्कल आहे ती 4.5 सेंटीमीटर आहे, प्लस BO सुद्धा 4.5 सेंटीमीटर आहे. दोघांची ऍडिशन केली तर आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स दॅट इज AB हा 9 सेंटीमीटर मिळेल. अशा प्रकारे आपण इथं आज हा प्रॅक्टिस सेट 3.1 हा सॉल्व्ह केलेला आहे. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 3.2 साठी जो काही रिलेटेड थेरी पार्ट आहे तो आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जरूर आमचा नेक्स्ट व्हिडिओ पहा. त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 साठी जो रिलेटेड थेरी पार्ट आहे तो आपण याच्यामध्ये घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 सॉल्व्ह करणार आहोत. वन्स अगेन थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.